નમસ્તે બાળકો, ધોરણ 5 વિષય હિન્દી એની અંદર આપણે સ્વાપોથીની અંદર પાઠ 3 જોતા હતા કવિતા હતી જે નન્હા મુન્ના રાહી હું એ સ્વાપોથીની અંદર મેં તમને સ્વાપોથી અંદર પુરાવી હતી। ત્યાર પછી હવે આગળનું ચોપડીની અંદર જોઈશું। હવે ચોપડીની અંદર પાઠ 4 છે, સોચ અપની અપની। અહીં આપણને એક ચિત્ર આપ્યું છે, એ ચિત્ર કુદરતી દ્રશ્ય આપ્યું છે। શાનું આપ્યું છે? તો કુદરતી દ્રશ્ય, એક ગામનું ચિત્ર અહીં આપણને આપ્યું છે, જેમાં ગામની આજુબાજુનું પ્રકૃતિનું દ્રશ્ય, પ્રકૃતિના ખોળાની અંદર રહેલું એવું ગામનું એક દ્રશ્ય અહીં આપણને આપ્યું છે। સવારની સમયનું ચિત્રનું વર્ણન કરેલું છે। આકાશમાં સૂર્યોદય થયેલો દેખાય છે આપણને। પક્ષીઓ પોતાનો ખોરાક શોધવા માટે પોતાના માળામાંથી નીકળીને જઈ રહ્યા દેખાય છે આપણને। પહાડી પર્વતો આપણને દેખાઈ રહેલા છે। અહીં ગામના મકાનો આપણને દેખાઈ રહેલા છે। નાળિયેરીનું ચિત્ર દેખાઈ રહેલું છે। મંદિરનું ચિત્ર અહીં આપ્યું છે। તે બસ અહીં ગાયો ચરાવતો ભરવાડો આપણને ગોવાળ કહેવાય, ગાયો ચરાવતો ગોવાળ આપણને દેખાય છે। એ પોતે લાકડી લઈને ઊભો છે, તેમજ અહીં કૂતરો આપણને રસ્તા ઉપર ઊભેલો દેખાય છે। એક માણસ હાથમાં લાકડી લઈને જઈ રહ્યો દેખાય છે। ત્યાર પછી અહીં રસ્તાની બાજુ પર એક બગીચાનું દ્રશ્ય છે। બગીચાની અંદર બે છોકરી અને એક છોકરો આપણને દેખાઈ રહેલો છે। બે છોકરીઓ એ રંગબેરંગી પતંગિયાને પકડવા માટે દોડી રહેલી દેખાઈ રહેલી છે આપણને, તેમજ એક છોકરો છે, એ છોકરો પણ પતંગિયાને પકડવા માટે દોડી રહેલો આપણને દેખાય છે। તો આ એક સવારનું દ્રશ્યનું આપણને ચિત્રનું વર્ણન કરેલું છે। એમાં સૂરજ, પક્ષી, પશુ, ઘર, મંદિર, પેડ વગેરેના કારણે આ દ્રશ્ય એકદમ જ ખૂબ જ સુંદર દેખાઈ રહેલું આપણને દેખાય છે। તો હવે એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું। अभ्यास प्रश्न 1 प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। नारियल के कितने पेड़ हैं? नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं? तो चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहा के हाथ में लकड़ी है। बाळको અહીં અભ્યાસનો પ્રશ્ન 1 એ તમારી હિન્દીની નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાનો છે। પ્રશ્ન 1। હવે આગળ જોઈશું પ્રશ્ન 2। सोचकर बताइए। चरवाहे क्या सोचते होंगे? चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो એનો જવાબ અહીં મેં લખ્યો છે કે गाय चराने कहाँ जाएंगे? नदी की ओर या जंगल की ओर? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगी? त्यार पछी प्रश्न 2 है। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं।
ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ છે, તુમ બગીચે में होते तो क्या करते? तो बगीचे में होते तो झूले पर झूलता, फूलों की सुंदरता देखता, रंग बिरंगी तितलियां देखकर प्रसन्न होता। चौथुं छे, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? यह आदमी कहाँ जा रहा है? यह आदमी कहाँ जा रहा होगा? मैं इसके साथ जाऊं या नहीं? मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा? मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। तो बाळको अहींया जे 1 થી 4 प्रश्न है एनो स्क्रीनशॉट पाड़ी लेजो। स्क्रीनशॉट पाड़ीने तमारी नोटनी अंदर लखी लेवानुं रहेशे। प्रश्न 1 अने प्रश्न 2। त्यार पछी आगळ जोईशुं। तितलियां उड़ती क्यों है? तितलियां उड़ती क्यों है? तो लड़कियां तितलियों को पकड़ रही है, इसीलिए तितलियां उड़ रही है। लड़कियां तितली को पकड़ रही है, इसीलिए तितलियां उड़ रही है। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? तो 2 या 3 पक्षी साथ साथ उड़ते हैं क्योंकि रास्ता भटक न जाए और साथ रहेंगे। भय भी नहीं रहेगा, भय यानी कि डर भी नहीं रहेगा। एक ही पेड़ पर रहते हैं और एक ही प्रकार के होते हैं। त्यार पछी अहीं प्रश्न 3 आप्यो छे। चित्र के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। अहीं आपणे चित्र आप्युं छे एना आधारे प्रश्न आप्या छे तो प्रश्नोना आपणे जवाब करवाना छे। व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। त्यार पछी आगळ जोईशुं। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर बंदर है। तो पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदरों ने टोपियां का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियां पहन ली। बंदरों ने टोपियां पहन ली। बंदरों ने टोपियां पहन ली। व्यापारी ने क्या किया? तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां फेंक दी। बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? तो चित्र में जोई शके व्यापारी टोपियां बटोर रहा है, एटले के नीचे फेंकेली टोपीओ ने ए भेगी करी रहेलो देखाई रह्यो छे आपणने आ चित्रनी अंदर। तो आ आपणे वार्ता एक फेरियो अने
વાંદરા અને ફેરિયાની આપણે વાર્તા સાંભળેલી છે કે એક ફેરિયો હોય છે જે ટોપી લઈને જતો હોય છે અને એને ખૂબ થાક લાગે છે તો એક ઝાડ નીચે આરામ કરવા માટે બેસે છે. આરામ કરતાં એને ઊંઘ આવી જાય છે અને એ ઝાડની ઉપર કેટલાક વાંદરાઓ પણ રહેતા હોય છે. એ વાંદરાઓએ આ જે ફેરિયાઓ ટોપી વેચવાવાળો ફેરિયો હોય છે એ ટોપીનું ભરેલી ટોકરી જુએ છે તો એ નીચે ઉતરીને બધી ટોપી જેટલા બંદરો હોય છે ઉપર વાંદરાઓ એ બધી ટોપી લઈને પહેરી દે છે અને ઉપર ચડી જાય છે. ત્યાર પછી પેલો જે ફેરિયો હોય છે એ નીંદમાંથી જાગે છે અને જુએ છે તો કે એની પાસે કોઈ ટોપી હોતી નથી અને ઉપર જુએ છે તો બધા વાંદરાઓ ટોપી પહેરીને બેઠેલા દેખાય છે. હવે એને શું કરવું તે ખબર પડતી નથી. પછી અચાનક જ એને યુક્તિ સૂઝે છે. એ શું કરે છે કે એણે માથા પર જે પહેરેલી ટોપી છે એ નીચે ફેંકી દે છે. એને જોઈને પેલા વાંદરાઓ પણ એ ફેરિયાવાળાની શું કરે છે, નકલ કરે છે અને એ પણ ટોપી એ લોકો પણ જે પહેરેલી ટોપી હોય છે એ ટોપી નીચે ફેંકી દે છે અને પછી એ ફેરિયો એ બધી ટોપી ભેગી કરીને પછી ત્યાંથી જતો રહે છે. એ આપણે વાર્તા ગુજરાતીમાં આવે છે. તો એની વાર્તા અહીં ચિત્રના આધારે આપણને એમાંથી કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા છે તો અહીં મેં જવાબ લખી દીધા છે. તમારે પણ તમારી ચોપડી નોટની અંદર લખી લેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી અહીં આપણને ચિત્ર આપ્યું છે. ચિત્રના આધાર પર આપણે 5 વાક્ય લખવાના છે. તો ચિત્ર મેં પેડ ઓર પૌધે દિખ રહે હે. ચિત્રની અંદર પેડ અને પૌધે દિખ રહે હે. हरी घास भी है, हरी घास भी है. दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं. ऊपर खुला आसमान है, ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा है. एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है. फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है. फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है. दोनों भाई बहन खुश है. અહીં આપણને ચિત્ર આપ્યું છે. એ ચિત્રના આધારે આપણે વાક્ય બનાવવાના છે. તો તમારે તમારી રીતે વાક્ય બનાવી શકો અને તમારે અહીં લખવાનું રહેશે. અહીં આપણને ચિત્રની અંદર પેડ અને પૌધાનું चित्र में पेड़ और पौधे दिख रहे हैं. हरी घास भी है. दूर दूर पहाड़ दिखाई दे रहा है. ऊपर खुला आकाश दिख रहा है. एक फिसलन पट्टी है. फिसलन पट्टी की दूसरी ओर एक सीढ़ी है. फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है. फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है. दोनों भाई बहन बहुत खुश है. સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. સ્ક્રીનશોટ પાડીને ચોપડીની અંદર લખવાનું છે ત્યાં લખી દેવું. ત્યાર પછી આગળ જોઈશું પુનરાવર્તન. પુનરાવર્તનની અંદર નિમ્નલિખિત સંખ્યા કે શબ્દો કો ઢૂંઢ કર નીચે ક્રમ में लिखे. અહીં આપણને સંખ્યા આપી છે. એ સંખ્યાને આપણે અહીં જે કોષ્ટકમાં શબ્દો છે ત્યાં શોધવાનો છે અને નીચે લખવાના છે. તો પહેલું છે 26. મેં કરી દીધું છે, તમારે લખી દેવાનું છે 26. ત્યાર પછી બીજો છે 25, 45, 22, 23, 36, 44, 46, 31, 30, 32 और 41. તો અહીં કોષ્ટકમાં તમારે તે શબ્દો શોધી લેવાના છે અંકના અને નીચે તમારે લખી લેવાના રહેશે. ત્યાર પછી અહીં આપણને વાર્તા આપી છે. એ વાર્તા તમને ખબર જ છે કે વાર્તા શેની છે. તો नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए. कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं. અહીં આપણને વાર્તા આપી છે. એ વાર્તા બંદર બાટ
વાર્તા અહીં આપણને બે બિલાડી અને એક વાંદરાની વાર્તા છે કે જે બિલાડી હોય છે, બે બિલાડીને શું મળે છે? એક રોટલી મળે છે. એક આખી રોટી મળતી હોય છે અને એ બંને રોટીને વેચવા માટે બંને ઝઘડતા હોય છે. ઝઘડતા ત્યાં એક વાંદરો આવી જાય છે અને વાંદરો શું લઈને આવે છે? તો ત્રાજવું લઈને આવે છે. અને એ ત્રાજવું લઈને આવે છે અને એ રોટીના બે ટુકડા કરે છે અને બંને ટુકડા એ ત્રાજવાની અંદર મૂકી દે છે. પરંતુ ત્રાજવાનું એક પલડું કેવું થઈ જાય? ભારે થઈ જાય અને એક બાજુ હલકું થઈ જાય છે. એમ કરીને જે વાંદરો હોય છે એમાંથી થોડી રોટી ખાઈ જાય છે અને ફરી પાછો ત્રાજવામાં મૂકે છે. પરંતુ ફરી પાછો એક પલડું ભારે થઈ જાય છે અને એક પલડું પર હલકું થઈ જાય છે. આમ કરીને એ વાંદરો આખી રોટલી ખાઈ જાય છે અને બંને બિલાડીઓને ખૂબ જ પસ્તાવો થાય છે. તો એ વાર્તા છે. તે વાર્તા અહીં આપણને આપી છે બાજુ પર, પરંતુ એમાં કેટલાક શબ્દો લખ્યા નથી. એ શબ્દો આપણે લખીને વાર્તા બનાવવાની છે. શબ્દો અહીં કોષ્ટકની અંદર આપી દીધા છે. તો એક बार की बात है, दो बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी, उन्होंने एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। તો અહીં આવી રીતના અહીં આપણને વાર્તામાં જે શબ્દો આપ્યા નથી એ શબ્દો મૂકીને અહીં આપણે આ વાર્તા પૂરી કરવાની છે. હવે ત્યાર પછી સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો અને સ્ક્રીનશોટ પાડીને તમે તમારી નોટની અંદર वार्ता लखी लेवानी रहेशे। त्यार पछी प्रश्न 4 छे कि अपनी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। आपणे अपनी शाळा विषे 10 થી 12 वाक्य तमारे तमारी नोटनी अंदर लखवानी छे। त्यार पछी आपको पाठशाला में क्या पसंद है? तमने पाठशाला में शाळानी अंदर शुं पसंद छे अने शुं पसंद नथी? तो तमे लखी शको कि मने मारी पाठशालानी अंदर बगीचो, पछी शाळानुं मकान, शिक्षको, दोस्त वगैरे पसंद छे। मने मारी पाठशाळाना एटले के शाळाना मित्रों साथे रमवानुं पसंद छे। त्यार पछी ना पसंद तो अनियमित विद्यार्थी मने पसंद नथी, कठोर शिक्षक मने पसंद नथी, आजूबाजू पड़ेलू कचरू मने पसंद नथी, तेमज आजूबाजू कचरू फेंकनार विद्यार्थी मने पसंद नथी। तमने जे पसंद होय ते लखवानुं अने ना पसंद होय ते तमारे लखवानुं छे, परंतु क्यांनुं? स्कूलनी अंदरनुं। तो ए 2 प्रश्न तमारे जाते करवाना रहेशे। तो अहीं आपणो पाठ जे 4 सोच अपनी अपनी पूर्ण थाय छे। अभ्यास अने स्वाध्याय तमारे तमारी नोटनी अंदर लखी लेवानुं रहेशे। परीक्षानी अंदर आ पाठ पूछाशे, पाठ 4, एटले तमारे ध्यानथी पाठ वांचवानो रहेशे।